السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورت البقرہ۔ آلموسٹ وی ہیو کم ٹو اٹس اینڈ۔ آیت 283 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ ہم سب مل کر درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا آواز آ رہی ہے؟ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج ہم 243 اور 244 کریں گے، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو کریں گے اللہ کے حکم سے۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ تو آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے سورت البقرہ کی وہ آیت پڑھی جو پورے قرآن کی کیا ہے؟ سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی آیت، the longest verse، اور اس کا نمبر کیا ہے؟ 282۔ ویری گڈ۔ 283 ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت 283، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، یہ کیا ہے؟ اگر ہو تم، اف، علی سفرن، سفر پر، جو پچھلی آیت میں قرضے کی بات ہو رہی تھی، لون۔ تو آپ بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہو، اس میں کبھی لون لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر تم سفر پر ہو، while in a journey، وَلَمْ، اور نہیں، تجدو، اور نہیں تم پاؤ، کاتبن، کوئی لکھنے والا۔ اگر آپ سفر پر ہو اور آپ کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت پڑتی ہے، قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ کے پاس کون نہیں ہے؟ کاتب، لکھنے والا۔ اوکے، اگر لکھنے والا موجود نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟
فریحانن، پھر گروی رکھنا ہے. رہن کہتے ہیں گروی رکھنے کو، دیٹ از مارٹگیج. مارٹگیج رہن رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ اس کے پاس رکھو تو وہ مالک آپ کو اس کے بدلے اسی کے ایکویویلنٹ اماؤنٹ قرضے کو دیتا ہے، قرضہ، لون. اور جب آپ اپنی اس چیز کے لیے وہ پیسہ واپس لے آؤ اور اسے دے دو تو وہ آپ کی چیز آپ کو لوٹا دے گا. اسے کہتے ہیں مارٹگیج، رہن. اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی شورٹی رکھتے ہو اس کے پاس اشورنس کے لیے. ٹھیک ہے، شورٹی از دا اندر ورڈ، مارٹگیج، رہن. ہاں، اب یہ کیسے کرنا ہے؟ مقبودتن. مقبودتن میں قبضہ ورڈ نظر آ رہا ہے، قبضہ. تو وہ آپ کی چیز آپ کو اس کے قبضے میں دینی ہوگی، جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے، جو آپ کو پیسے دے رہا ہے. اب کون سی چیز آپ قبضے میں دے سکتے ہو while you are traveling؟ آپ کے پاس اگر کوئی سونے کی چیز ہے، کوئی پریشیس ویلیویبل، سمجھو آپ کے پاس کوئی برانڈیڈ گھڑی ہے تو وہ آپ دے سکتے ہو. کیا آپ اپنا موبائل فون دے دو گے کسی کو اور اس کے بدلے پیسے لو گے؟ نہیں، وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کار میں جا رہے ہو اور آپ کے پاس کار ہے لیکن ہاؤ ول یو ٹریول، تو پھر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے. لیکن جیسی ایمرجنسی، جو آپ کے پاس ضرورت ہے اور آپ کے عقل اور دماغ اور آپ کی ایمرجنسی کے مطابق آپ وہ چیز کسی کے پاس گروی رکھ دو. گروی بھی اندر ورڈ ہے کہ گروی رکھ دو تو اس کے بدلے پیسے لے سکتے ہو. یہاں پر پھر سے نو انٹرسٹ، نو سود. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے. وَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر. یہاں پر امینا کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ، ٹرسٹ. بھروسہ، ٹرسٹ. پھر اگر اعتبار کرے، بھروسہ کرے، بعدکم بعدن، آپس میں تم لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، پھر لام پر جزم چاہیے کہ یؤدی، واپس کر دے، واپس کر دے، ادا کر دے، ریٹرن کر دے. الذی، وہ شخص، اتمن، جو امین بنایا گیا، جس کے پاس امانت رکھی گئی. پھر اسے کیا چاہیے اس شخص کو؟ کہ وہ لوٹا دے اس امانت کو، امانتہ، اس کی امانت. کب لوٹا دے؟ جب وہ آ کر اس کے پیسے اسے دے دے تو پھر جس کے پاس امانت رکھی گئی، گروی رکھی گئی چیز، اسے چاہیے کہ وہ بھی لوٹا دے. یعنی یہ بھروسے کا کام ہے نا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ تقوی کرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. تو یہاں پر آنیسٹی کی بات کو اللہ کے تقوی سے ریلیٹ کیوں کیا گیا؟ اللہ کے تقوی سے کیسے ریلیٹ کی گئی آنیسٹی؟ جس کے دل میں دھوکے بازی ہوگی، فراڈ ہوگا، چیٹنگ ہوگی، کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ اللہ کانشیس ہوتا ہے؟ نہیں باجی، نہیں ہوتا. لیکن جو ایمان والا شخص ہوتا ہے، اس کا تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر دونوں پارٹیز اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو، تقوی والے ہو، تو دونوں ہی کیا نہیں کریں گے؟ کوئی چیٹنگ، فراڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر جس نے پیسے لیا، قرضہ لیا اور اپنی چیز اس کے پاس رکھی، اب اگر وہ دوسرے شہر کا ہے، دوسرے کنٹری کا ہے، اور وہ چلا گیا وہاں پر اور وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا، تو کیا پھر یہ فراڈ ہوا، چیٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتاؤ. کوشچن سمجھ میں آیا؟
جی باجی. فراڈ ہوا. نہیں وہ NRI ہے پھر مجبور ہے تو باجی پھر کیسا؟ نہیں، یہاں پہ مجبوری کی بات نہیں ہے. یہاں پر بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اکویویلنٹ اماؤنٹ کی چیز دے دیا، ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جب وہ اپنا پرومس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں ایک مدت، ایک پیریڈ فکس کر سکتے کہ بھائی اگر میں 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر آ کر پیسے لوٹا دوں تو مجھے یہ چیز واپس لوٹانا. اور اگر میں واپس نہیں آیا 2 سال کے اندر تو پھر یہ چیز تمہاری ہوئی، ٹھیک ہے. پھر تم اس کے مالک ہو، اس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے. You got it؟ لیکن 2 سال اگر انہوں نے اپنا پیریڈ رکھا ہے فکسڈ ایگریمنٹ میں، تو پھر 2 سال تک وہ جس نے گروی رکھی اپنے پاس چیز، وہ اس چیز کو نہ یوز کر سکتا ہے نہ اسے بیچ سکتا ہے. گاٹ اٹ؟ یہ کنڈیشنز ہوتی ہے گروی رکھنے کی. یہ نہیں کہ سمجھو کوئی غریب ہماری کام والی آئی اور اس نے کہا کہ بھائی میرے کو ہے نا 10,000 روپے دو، تو ہم لوگ کہتے میرے پاس کہاں ہے بابا 10,000، تو کب لوٹائے گی؟ تو وہ سمجھو اپنا کچھ سونے کی کوئی چھوٹی سی گولڈ چیز لے کر آئی یا چاندی کی، اور اسے کہا بھائی یہ رکھ لو، دیکھو اپنے پاس یہ امانت میری گروی ہے، میں اگر پیسے لائی تو تم مجھے یہ دے دینا، اگر میں نے نہیں لائی تو یہ سونے کی چیز تمہاری ہو گئی. You got it؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں. اوکے ہاں. اور یہاں پر اللہ کے تقوی سے جوڑ دی گئی، یعنی آنےسٹی اللہ کا تقوی ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہیں تم گواہی چھپاؤ، نہیں تم اپنی ٹیسٹیمنی چھپاؤ. یہ بیچ میں آ گیا، یہ بھی تقوی کی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی تقوی کی بات ہے کہ جو گواہ ہے وہ جھوٹی گواہی نہ دے، نمبر 1. نمبر 2، وہ اپنی گواہی کو چھپائے بھی نہ. دیٹ مینس یہاں پر بھی آنےسٹی کی ضرورت ہے، سچائی کی ضرورت ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا گواہی کو، ہاں کس کے لیے آیا؟ گواہی کے لیے. جو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ، پھر بے شک وہ، آثِمٌ قَلْبُهُ. یہاں پر آثِمٌ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. قلبہ، اس کا دل، یعنی وہ دل سے گنہگار. کیوں یہاں پر ایسے صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے نا کہ وہ گنہگار ہے، لیکن ایسے کیوں کہا کہ وہ جو گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے، وہ دل سے گنہگار. ایسے کیوں کہا گیا؟ باجی اس کے دل میں تقوی ہی نہیں ہے کہ وہ ایمانداری دکھائے. اوکے اور کوئی آنسر؟ اینی تھنگ ایلس؟ فہیمہ آنٹی بولیے. ہر کام کرنے کے لیے دل سے ہی انسان سوچتا ہے نا بھائی. جی برابر ہے. اور کوئی آنسر؟ بہت آبویس ایک اور آنسر. یہ سلمہ. باجی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا. اوکے یہ تو ہو چکا، تقوی نہیں، خوف نہیں. اور کوئی پوائنٹ مل رہا ہے آپ کو؟ بہت آبویس سا ایک پوائنٹ ہے، اور اس کا جواب اسی آیت کے حصے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ جو پہلے اللہ نے فرمایا نہیں تم چھپاؤ گواہی کو، پھر فرمایا وہ جو گواہی کو چھپائے پھر وہی اپنے دل کا گنہگار ہے. اب ملا آنسر کسی کو؟ آیت پر فوکس نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا آنسر. نازیہ خان. بولو نازیہ. دل سے اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ دل کے راز جانتا ہے. اللہ کو اللہ معلوم دل ہے کے کہ راز جانتا ہے. اوکے ویری گڈ.
سب کا آنسر صحیح ہے، کسی کا بھی جواب غلط نہیں ہے. اچھا میں بتا دیتی ہوں. ہاں انجم آپ بولیے. چھپانے والا، دل میں چھپانے والا. اوکے برابر، یہ ہے نا صحیح جواب، کہ اس گواہ کو چاہیے کہ وہ گواہی سچی دے دے، لیکن اس نے گواہی کو چھپایا. یعنی اسے سچائی پتا ہے لیکن جان بوجھ کر وہ سچائی کو اپنے دل میں چھپا کر جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے سچائی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ اپنے دل میں. اپنے دل میں سچائی کو جانتا ہے، جان بوجھ کر چھپایا. دیکھیے دل کا گنہگار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کوئی گناہ کر. ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے ہو گیا، کبھی بھول سے کوئی گناہ ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جائے تو وہ ہے دل کا گناہ. گاٹ اٹ؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ بے شک اپنے دل کا گنہگار ہے. اچھا اس کا مطلب کیا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ تقویٰ تو نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے؟ نہیں باجی، ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا ڈیفینیشن ہی ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ہر ایک بات کو ماننا. اوکے لیکن ثنا ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ جو منافق ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیکن وہ بھی ہے تو مومن، ایمان والا ہے. اب اس کے دل کا جو حال ہے وہ منافقت وہ اللہ جانتا ہے. تو اسی لیے وہ بھلے کہنے کے لیے سو کالڈ مومن تو ہے ہی، اب اس کا دل غافل ہو گیا. اس کے دل میں وسوسے آئے، کس چیز کے؟ لالچ کے. اور اس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا. جس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، مومن بھی بھلے کیوں نہ ہو، بھلے وہ مومن ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، تو پھر وہاں پر کون ڈاکہ ڈالتا ہے، کون حملہ کرتا ہے، کون اس کا باس بن جاتا ہے؟ شیطان. شیطان. اور پھر شیطان اس کے دل سے گناہ کروا دیتا ہے. اوکے دیٹ از وائی ہم نہیں کسی کو کہیں گے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، دیٹ اونلی اللہ نوز. اوکے واللہ، اسی لیے آ گیا واللہ، اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے نا. تو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کہتے رہتے ہیں؟ ہمارا ایک ڈائلگ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں میرے کو سب معلوم. ارے بھائی تم کو کیسا معلوم؟ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں میرے کو سب معلوم. ٹھیک ہے تھوڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، تھوڑی حکمت ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کبھی بھی علیم نہیں بن سکتا. وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کے دلوں کا حال، اس کے اعمال سے واقف ہے. اوکے تو ہم کو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اور اسی لیے ہمیں لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہنا ہے، تاکہ اللہ بھی ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے، اللہ بھی ہمیں معاف کرے انشاءاللہ. ابھی یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا. دیکھیے یہ جو ہے نا یہاں پر بات ہوئی کہ کسی سے ادھاری لینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا، گروسری، اور اس کے بدلے اپنی ایک ذرہ بختر اس کے پاس گروی رکھی. وہ جو آرمر ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں جنگ کے وقت، تو وہ ہر وقت تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب اس وقت ان کے پاس اناج کی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنی ذرہ بختر گروی رکھی، آرمر، اور اس یہودی سے اس کے بدلے
अनाज खरीदा। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी नहीं थे, वो मदीना में थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला इस हदीस से, और ये हदीस माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। तो इससे हमें पता चला कि कर्जा लेना, अपनी कोई चीज गिरवी रख कर कर्जा लेना सुन्नत से भी साबित है और ये हराम नहीं है। हाँ, उसमें कोई सूद का लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब समझो आपने अपनी गाय, आपके पास एक गाय है, हाँ, काव, और आपने वो गाय किसी के पास गिरवी रखी और उसके बदले आपने उससे पैसे ले लिए, समझो। अब वो मालिक अब वो मालिक जो है वो गाय को संभाल रहा है, उसको घास खिलानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि गाय को ऐसे ही छोड़ देगा, बांध के रखेगा? घास तो खिलानी पड़ेगी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा, अभी वो उसको मालिक को वापस करेगा या खुद रखेगा? उसका दूध वो खुद यूज करे या मालिक को दे? कितने सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमें कितने अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि अच्छा, अगर वो गाय समझो मर गई, नेचुरल मौत आई उसको, और फिर उसका मालिक आया कि ये लो पैसे, मेरी गाय वापस दो। अब ये कहता है गाय तो मर गई। तो इन सारी चीजों में एक दूसरे पर भरोसा, अल्लाह का तकवा, अल्लाह पर तवक्कुल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई आए, अब ये क्वेश्चन है, समझो अगर आपके पास आपकी मेड या आपका कोई जूनियर आए और आपसे कर्जा मांगे और अपनी चीज आपके पास रहन रखे, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? आप लोग जवाब दीजिए मुझे, अपने आप को उस जगह रख कर बताइए। कोई जवाब नहीं? क्वेश्चन समझ आया? सुरैया बोलो। बाजी क्वेश्चन रिपीट करो ना प्लीज। अगर आपके पास आपकी मेड या आपका कोई ड्राइवर आए और आपसे कहे कि आप मेरी एक चीज अपने पास रखिए और मुझे इसके बदले 50,000 रुपये उधार दीजिए, मैं वापस लाऊंगा, तब आप मुझे मेरी चीज लौटा देना, तो क्या तुम उसे ऐसी उधारी दोगी या नहीं दोगी? देंगे बाजी, ये अभी बड़ा सुन्नत से साबित है, देंगे बाजी। हम्म पहले हम लोग डरते थे ना। ये आयत पढ़ने से पहले मेरे पास आई थी कोई एक लेडी, और उसने मुझसे, वो अपनी गोल्ड की चेन लेकर आई थी और मुझे बोली कि बाजी दो। बाप रे, मैं तो डर गई। मैंने उससे कहा नहीं नहीं, ये मैं तुझे 50,000 तो नहीं दे सकती हूँ, ये ले, ये 2-3 हजार, ये ऐसे लेके जा फॉर सदका, बट मुझे तुम्हारी चीज भी नहीं रखनी है और मुझे तुमको 50,000 रुपए भी नहीं देने। तो मैं डर गई और मैंने उसको नहीं दिया, और उसके बाद मैंने ये आयतें पढ़ी तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला हमें कैसे गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हमें ये करना चाहिए, हाँ, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हम ताकत रखते हैं, अगर हम, समझो आप खुद एक रेंट के घर में रहते हो, आपको नहीं पता कि आप अगर कहीं शिफ्ट हो जाओ और वो अमानत आपके पास रह जाए, या जैसे वो बोली कि गाय लेके आए, अब मैं गाय कहाँ संभालूंगी? मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, तो उसकी गाय को मैं कहाँ बांधू? नहीं बांध सकती, नहीं संभाल सकती। तो आप अगर ताकत रखते हो, अगर समझो कोई औरत है और उसका हस्बैंड, उसे पता है कि उसका हस्बैंड घर में से कोई चीज लेके चले जाता है बगैर पूछे, तो आप किसी की अमानत रखोगे? नहीं। अगर किसी के पास सेफ लॉकर नहीं है घर में, तो आप नहीं रखोगे। तो यू विल हैव टू कंसीडर ऑल द सिचुएशन, और फिर आप वो काम करें, ताकि जब आप वो काम करें, वो जिम्मेदारी ले, तो आप उसे पूरी तरह निभा सके, क्योंकि यहाँ पर तकवा की बात आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों को कुछ अहादीस भी पढ़कर सुनानी थी और लिखवानी भी थी।
کل ہم نے گواہ کے بارے میں جو حدیث پڑھے تھے یاد ہے آپ کو؟ سب سے بہترین گواہ کون ہے بتائیے؟ کل لکھی تھی کسی نے یہ حدیث؟ جی باجی، بتاؤ. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی مانگنے سے پہلے خود گواہ کے لیے پیش ہو جائے۔ ویری گڈ. اور سب سے بدترین گواہ؟ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گواہ وہ گواہ ہے جو بنا طلب گواہی دینا شروع کر دے۔ ویری گڈ. اچھا، ابھی ایک حدیث، دو حدیث اور سن لیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئے، میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو میری پسند کے تھے، میرے فیوریٹ لوگ تھے، اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر تھے، اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر تھے. یعنی یہ کون سی حدیث ہے؟ گواہی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کسے چوز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے گواہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کو. ایک اور حدیث سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا، یعنی نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بنا طلب، بنا مانگے شہادت دیں گے، بنا مانگے شہادت دیں گے، امانت دار نہ ہوں گے، خیانت کریں گے، نظر مانیں گے اور پوری نہ کریں گے. بریکٹ میں لکھ لیجئے جھوٹی گواہی دیں گے جو انہوں نے دیکھی نہ ہوگی، جو انہوں نے دیکھی نہ ہوگی. اگر آپ آج اپنے کورٹس میں چلے جائیں، کورٹ ہمارا لیگل سسٹم، تو وہاں پر باہر آپ کو جھوٹے گواہ خریدنے کو مل جائے گے. اگر آپ کو کوئی گارنٹر چاہیے، بیل کروانی ہے، تو آپ وہاں پر باہر پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کا نمبر لے لو، فون نمبر، اور اسے کانٹیکٹ کرو، یہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اسے پیسے دے دو، یہ آپ کی طرف سے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا. تو آج گواہ بکتے ہیں، ریڈیلی اویلیبل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر پیشن گوئی، ایوری پریڈکشن از کریکٹ، سچ ہو رہا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور سچے گواہ، سچ پر قائم رہنے والا بنائے انشاءاللہ. آمین. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ والی آیت یہاں سفر کے لیے تھی، لیکن چاہے سفر ہو یا نہ ہو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھ کے قرضہ دے سکتے. اچھا، بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ آیت، آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کرنا تھا وہ کر لیتی ہوں، دین وی موو آن ٹو اندر آیت. ہاں یہ والی ذرا پڑھ لو شمیل فرام دا اسکرین. اسلام میں ادھار لین دین کا طریقہ، لکھا پڑھی کرنا، دو گواہ، واپسی کی تاریخ طے کرنا. ویری گڈ. نیکسٹ.
कल हमने ये वाली हदीस पढ़े थे कि अगर किसी के ऊपर कर्जा है और उसकी मौत हो गई तो क्या पढ़िए शमीम। जी, हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह उस वक्त तक जन्नत में जाने से रुकी रहती है जब तक कि उसका कर्ज अदा ना किया जाए। एग्जैक्टली तो फिर हमें कितनी फिक्र करनी चाहिए कि अगर हम पर कोई कर्जा है, चाहे 1 रुपए का, किसी की चीज हमारे पास है, अमानत, तो वो सब हमें कब लौटा देनी है? आज, जल्दी से जल्दी, बिकॉज वी डोंट नो हमारी मौत कब आ जाए। और अगर हम पर किसी का वो बोझ हो, उस बोझ के साथ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना। अल्लाह अकबर। कल ये हमने हदीस पढ़ी थी और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि हमको बहुत डर लगी ये हदीस सुनकर। तो क्या आपने ये हदीस किसी के साथ शेयर की? किसी ने जरा बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। ये मौत वाली हदीस किसी के साथ किसी ने शेयर की कल? नोबडी? बाजी ये पहले शेयर किए थे, मतलब डिस्कस हुआ। पहले किया हुआ था, कल किया आपने? नहीं किया। नहीं। कल किसी ने किया? सलमा आंटी ने किया और सलमा मेमन ने किया। हाँ बताइए। मम्मी ने मुझे शेयर किए है हदीस। अच्छा, मम्मी ने तुमको बताया, वेरी गुड। मुझे ही नहीं मिला क्योंकि जी, मैं ऑफिस में थी ना, तो मम्मी ने फिर मुझे शेयर किए। अच्छा, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। सलमा आंटी बोलिए जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमने भी अपने बेटे को बताया कि ऐसी हदीस है, तो वो भी अच्छा, कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेरी गुड। सना? बाजी मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर की। वेरी गुड। देखिए, जो चीज हमको टच होती है ना, वही तो हम किसी के साथ शेयर करते हैं। कभी कभी भूल भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर भूल गए हो तो आज आप शेयर कर सकते हो इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये वाली हदीस देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया फिर उसकी नीयत कर्ज अदा करने की ना हो, तो वो अल्लाह से चोर होने की हालत में मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कर्जा लो तो नीयत हो कि अल्लाह सबसे पहले मैं इसका कर्जा चुका दूं इंशाल्लाह। वरना अगर आपकी नीयत ही खराब है, तो अभी हमने पढ़े कि अल्लाह तुम्हारी नीयतों को, दिलों को जानता है, तो फिर अल्लाह के सामने तुम चोर बन के खड़े होंगे। अस्तगफिर। एक और हदीस है सही बुखारी की, कर्ज की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। यानी तुम्हारे पास ताकत है, कैपेसिटी है कि तुम कर्जा अदा कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम उसमें देर कर रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, तो ये करना जुल्म है। जुल्म का मतलब गुनाह है। एक हदीस मैंने और पढ़ी थी, लेट मी फाइंड आउट इफ आई हैव इट, कि कर्ज, हाँ ये वाली देखिए, बगैर मजबूरी के कर्ज लेने से बचो। बगैर मजबूरी के कर्ज लेने से बचो, क्योंकि इससे रात में रंज और गम और दिन में जिल्लत और रुसवाई होती है। क्या होता है? रात में तुमको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, और दिन में तुम जिल्लत महसूस करते हो, रुसवाई महसूस करते हो। यू फील इनसिक्योर्ड, यू फील इंफीरियर, बिकॉज तुमने कर्जा लिया है। अल्लाह अकबर।
कर्ज की अदायगी की दुआ हमने कल पढ़ लिए थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 284। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह ही का है क्या, लिल्लाही अल्लाह ही का है क्या, मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। 284 पढ़ रहे हम लोग। लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, इसका मतलब क्या होता है? ये कुरान में बार बार आता है, बार बार आता है। कोई बताएगा मुझे इसका मतलब जल्दी से? कितनी बार आता है कुरान में लिल्लाही? बताओ सुरेया। अल्लाह का ही आसमान और जमीन अल्लाह का ही है, अल्लाह ही उसके मालिक है। ओके, और किसी को कुछ समझ में आता है कि बार बार क्यों ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में? इसके पीछे अल्लाह का मकसद क्या है बताने के पीछे? हाँ आंटी, फहीम आंटी। यानी जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही के लिए है, तो तुम ओके, और कुछ? फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्योंकि सलाम। जमीन और आसमान अल्लाह ने बनाया, इसमें और किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ उसका योगदान नहीं है। तो अल्लाह के साथ जिसको हम शिर्क करते हैं वो ये सब नहीं बनाया, ये अल्लाह ही बनाए हैं। इसका अंदर जो भी है, जमीन भी आसमान भी, तो हम अल्लाह को ही इबादत करते हैं। ओके, ये बार बार कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं। और क्यों जमीन और आसमान का ही जिक्र होता है? क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जमीन और आसमान आपको नजर आती है, बराबर। एवरीवेयर एनीवेयर यू गो, जमीन और आसमान वहां मौजूद है। और नीचे देखो तो जमीन, ऊपर देखो तो आसमान। और यहाँ फरमाया उसके अंदर जो कुछ भी है, everything within the earth and the skies, वो सब कुछ उसका मालिक, ओनरशिप अल्लाह की है। कैसी ओनरशिप? परमानेंट। ये क्यों हमको याद दिलाया जाता है? क्योंकि आप और मैं, हम लोग भी तो कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, कहते कि नहीं? ये मेरा घर है और मेरे पास 2 घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पैसा है, ये मैंने किया, ये मेरा किचन, ये मैंने खाना बनाया, ये मेरे जूते, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप। हर चीज में हम लोग भी तो कहते हैं मेरा 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 मेरा। तो एक्चुअली क्या वो सब कुछ परमानेंटली मेरा है? दिस इज द क्वेश्चन। ये थोड़ा दिमाग इसलिए हम खोल लेंगे क्योंकि आगे की आयतें हमें फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मेरा 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 कुछ भी मेरा नहीं है। जो आज मेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो मेरा इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट हमेशा के लिए नहीं है। ओके, मैं खुद इस दुनिया में परमानेंट नहीं हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ। तो लेकिन अल्लाह की जात तो अल हय्यु अल कय्यूम है, वो हमेशा रहने वाली और सब कुछ कायम कर रखने वाली। और वो खालिक भी है, मालिक भी है, रब भी है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जो कुछ नजर आ रहा है, जिसको मैं मेरा कहती हूँ, वो भी अल्लाह का है। और जो जहां नजर पड़े ना, आप जरा नजर डालिए बाहर, जहां नजर पड़े जो चीज जमीन के अंदर हो, आसमानों के ऊपर हो, हर चीज का मालिक वो अल्लाह है, वो सुपर पावर है। तो इस बात से हमें अल्लाह के पावर्स, उसके अजीम होने की, उसके अकबर होने की क्या होती है? पहचान मिलती है। तो समझ आता है कि ये मेरा रब क्या चीज है और मैं क्या नाचीज हूँ। आई एम नथिंग एंड अल्लाह इज एवरीथिंग।
Allah is the most superior and I am the most inferior. बराबर? तो फिर मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखिए, व इन तुबदू, अब अल्लाह ताला हमें बता रहे, और अगर तुम जाहिर करो, अगर तुम जाहिर करो, बता दो, अनाउंस कर दो, माफी अनफुसिकुम, जो कुछ नफ्सों में है तुम्हारे, जो तुम्हारे दिल में है। अभी जो दिल के गुनहगार होने की बात हुई थी, यहाँ पे अल्लाह ने बता दिया कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है, चाहे तुम उसे जाहिर कर दो अपने ख्यालों को, अपने वर्ड्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू, या तुख्फूहु, या तुम छुपाओ उसको, खुफिया रखो, उसको सीक्रेट रखो उसको। युहासिबकुम बिही अल्लाह, ऐसे पढ़ेंगे कि मुहासबा, युहासिब में हिसाब वर्ड मिला आपको, उर्दू वाले समझते हैं, मुहासबा करेगा तुम्हारा, हिसाब लेगा तुम्हारा। ऑडिट, अकाउंट, क्योंकि कॉमर्स की बात हुई थी ना अभी ऊपर, पैसे की बात हो रही थी। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते, अरे पैसे की क्या बात करते हो? जो तुम दिल में सोचते हो, जो तुम्हारी नीयत है, उसका भी हिसाब लेगा अल्लाह। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यानी जो सिर्फ दिल में ख्याल भी आए, उसका भी हिसाब होगा, और कोई नियत कर ली, उसका भी हिसाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या करें? साहबा इकराम तो डर गए इस आयत को पढ़कर, सुनकर। साहबा इकराम कहने लगे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो अब हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, दिलों के ख्याल पर भी हिसाब होगा, जो हम दिल में सोचते हैं उस पर भी। तो फिर हम कहाँ जाए? फिर तो हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो है ही ऐसे ना, हमारे दिल में किसी के लिए कभी बुरा ख्याल आता है, कभी हम किसी के लिए बदगुमानी कर लेते हैं, किसी पर डाउट कर लेते हैं, कभी कंफ्यूज्ड रहते हैं, कभी लालच आ जाता है, कभी जलन हो जाती है, कभी इंटेंशनली, कभी अनइंटेंशनली। बस किसी की चीज देख ली आपने, तो अगर आपके दिल में ख्याल आ जाता है कि ये क्यों ऐसी और मेरे पास क्यों नहीं, वेरी नेचुरल। तो इन नेचुरल चीजों पर भी अल्लाह पकड़ेगा, हिसाब होगा। अल्लाहु अकबर। आगे देखते क्या फरमाया। हाँ, अभी डर गए कि नहीं डरे? कितने लोग डरे बताओ कि इन सारी चीजों पर हिसाब होगा? खौफ हुआ किसी को? बहुत डर लगता है ना। साहबा इकराम तो बहुत डर गए थे। अब देखिए कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा देर डरने नहीं देते। अल्लाह ताला को हमारी कितनी फिक्र है। जैसे माँ भी है ना, जल्दी से बच्चे को ढांप लेती है ना, अल्लाह ताला हमें ढांप रहे हैं। फरमा रहे फयगफिरू, फिर वो बख्श देगा, माफ कर देगा, ढांप देगा, लिमन यशाउ, लिए जिसके वो चाहे। अल्लाह जिसे चाहे उसे माफ कर देगा, बख्श देगा। लेकिन वयुअज़्ज़िबु, और वो अजाब देगा, पनिश करेगा, मन यशाउ, जिसे वो चाहेगा। इसका क्या मतलब है कि क्या अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ऐसे ही रैंडमली जिसे चाहे पनिश करे, जिसे चाहे माफ करे, ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वो तुम्हारी नियतों को जानता है। इसीलिए किसे माफ करना है और किसे माफ नहीं करना, इसकी हिकमत अल्लाह के पास, इसका इल्म अल्लाह के पास। और अल्लाह किसी पर भी जर्रा बराबर भी कभी भी जुल्म नहीं करता। तो दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज अल्लाह's हिकमत एंड दिस इज अल्लाह's रहमत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह अपनी हिकमत के साथ
जो चाहे वो करे, जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे जन्नत नसीब करे, और जिस पर अल्लाह गजबनाक हो तो फिर उसकी तो खैर नहीं। अल्लाह, अभी जैसे साहबा इकराम का ये हाल था कि वो डर जाते थे ऐसी आयतों पर। बनी इसराइल, सूरत बनी इसराइल की आयत 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक बेशक कान, आंखें और दिल, बेशक कान, आंखें और दिलों से कयामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। जो हिसाब होगा वो किससे पूछा जाएगा? आपसे और मुझसे नहीं, हमारी तो जबान बंद कर दी जाएगी। तो किससे पूछा जाएगा? हमारे, बताओ। दिल से, आंखों से और कान से पूछा जाएगा बाजी। क्यों ऐसा? और जबान से क्यों नहीं पूछा जाएगा? बिकॉज जबान झूठ बोलती है बाजी। हाँ, हमारी जबान झूठ बोलती है, सही बात है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जबान, आंखें और दिल क्या सच बोलेंगे? जी बाजी। तो मेरी जबान, मेरे कान मेरे खिलाफ भी बोल सकते हैं, और मेरी आंखें मेरे खिलाफ भी बोल सकती है, और मेरा दिल मेरे खिलाफ भी बोल सकता है। वो सच ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़े लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, कि जो कुछ आसमानों और जमीन में, तो मैं, मेरी बॉडी जिसको मैं कहती हूँ ये मेरा जिस्म है, मेरी आंखें हैं। अब बताओ, क्या ये आंखें मेरी हैं? ये आंखें भी अल्लाह की फर्मा बरदार होगी उस दिन, और आंखों को भी बोलने की ताकत दी जाएगी, और ये आंखें सच बोलेगी क्योंकि अल्लाह ने बनाई है। ये भी अल्लाह की मिल्कियत है। तो फिर मेरा क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो फिर हम क्या मेरा 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 करते रहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। जस्ट इमेजिन, हमारी जो स्किन है, हमारी जो जिल्द है ना, स्किन, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी? द स्किन। और ये हमारी स्किन भी सच बोलेगी। ये स्किन या तो हमारे खिलाफ बोलेगी या हमारे हक में बोलेगी। अब बताओ, अल्लाह रहम करे। बहुत साहबा इकराम डर गए। ये मैं यहाँ से आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि हमें पता चले कि इन लोगों का ईमान का और तकवा का लेवल क्या था। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा पर दहशत तारी हो गई, घबराहट हो गई कि छोटी बड़ी हर चीज का हिसाब होगा। अपने ईमान की ज्यादती और यकीन की मजबूती की वजह से वो कांप उठे, सहाबा इकराम कांप उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आजिजी से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, रोजा, जिहाद, सदका वगैरह का तो हमें हुक्म हुआ, जो हमारी ताकत में था तो हमने वैसे वैसे किया। लेकिन जब ये आयत उतरी है तो हमें इसकी बर्दाश्त की ताकत हम में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं। कभी कभी हमारा दिल हमारे बस में नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह कहना चाहते हो कि हमने सुना और नहीं माना? तुम्हें चाहिए कि तुम कहो, हमने सुना और माना। We listen and we obey। तो फिर बेशक हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, हमारे रब, हमें तो तेरी ही तरफ लौटना है। ये हम आमन रसूल की आयतों में पढ़ेंगे, और उसका ये बैकग्राउंड ये आयत है। आमन रसूल का बैकग्राउंड ये आयत है कि साहबा इकराम इतना डर गए,
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم اطاعت کریں گے، we will not give up. اور اسی آیت میں اللہ نے خوشخبری بھی دے دی صحابہ کرام کو اور ہم سب کو کہ اللہ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہماری بھول چوک خطا پر ہماری پکڑ اللہ نہیں کرے گا۔ یہ اسی آیت کا جواب ہے آمن الرسول۔ جو صحابہ کرام ڈر گئے تھے، کپ کپا اٹھے تھے، تھرا اٹھے تھے اس آیت سے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیا ہم لوگ ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ تو اسی کے جواب میں آمن الرسول اور جو آخری 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں ہم سب کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اگر اس آیت کو ہم پڑھیں اور اسے ہم ہر رات پڑھ کر سوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور انہی خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری یہ بھی ہے، سن لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب میرا بندہ دیکھیں دل کی بات ہو رہی ہے نا، تو نیتوں کی بات ہو رہی، تو یہ نیت والی حدیث آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں ملتی ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے، کسی گناہ کا ارادہ کرے، تو اے میرے فرشتوں اسے نہ لکھنا جب تک کہ وہ نہ کر گزرے۔ فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، صرف ارادہ، نیت، تو اسے تب تک نہ لکھنا جب تک کہ وہ کر نہ گزرے۔ اچھا، جب کر گزرے یعنی جب وہ گناہ کر بیٹھے تو ایک برائی لکھو، ایک گناہ کے بدلے ایک برائی لکھو، فل سٹاپ۔ آگے فرمایا جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے پر ہی، نیت پر ہی ایک نیکی لکھ دو۔ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس نیت پر ہی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ جب نیکی کر لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ حدیثوں دیٹ مینس اگر ہم نے صرف نیت کر لی ایک اچھے کام کی اور وہ کام کیا بھی نہیں، صرف نیت پر بھی ایک نیکی تو مل ہی جائے گی۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے ہمارے ساتھ کہ وہ تو ہمیں نوازنا ہی چاہتا ہے، الحمدللہ، لیکن ہم ہیں کہ ہم ہمارے دماغ اور دل کو کچرے سے بھر کے رکھا ہے، ہم نے برائیوں سے، جلن، حسد، گریڈ، غیبتیں اور دوسروں کے بارے میں غلط گمان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سوچتی ہوگی میرے بارے میں، وہ تو ایسی ہی ہے، یہ تو ایسی ہے۔ استغفر اللہ۔ ابھی ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ سب دلوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اوکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے، ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان سے اگر ان کا بیان کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اتنے برے خیال آتے کبھی کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایسا ہونے لگا ہے
क्या ऐसा होने लगा है तुम्हारे साथ? तो साहबी ने कहा हाँ। तो आपने फरमाया ये तो खुला ईमान है। ये तो तुम्हारा क्या है? खुला ईमान। यहाँ पर ईमान की बात कौन सी थी? बुरे ख्याल आना या उसे जबान पर लाने का, उसको जबान पर लाने के लिए दिल को नागवारा गुजरे। कौन सी चीज खुला ईमान है? बताओ। किसी ने ये हदीस लिखी क्या? तो रिपीट कर दो प्लीज। जी बाजी। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत कभी कभी दिल में ऐसे बुरे वसवसे आते हैं कि जबान पर से बयान भी नहीं कर सकते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा होने लगा है? तो सहाबी ने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो खुला ईमान है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि खुला ईमान क्या है? दिल में बुरे ख्याल आना या उस बुरे ख्याल को जबान पर लाना बहुत भारी पड़े, नागवारा गुजरे। खुला ईमान क्या है? बाजी उनको बयान करना भी नागवारा गुजर रहा है। एग्जैक्टली। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलाकी युअखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह तुम्हारे दिल के ख्यालात पर भी तुमको पकड़ेगा। यानी दिल में शक, दिल में निफाक अगर है तो उस पर भी पकड़ होगी। क्योंकि मुनाफिकत कहाँ होती है बताओ? दिल में होती बात। हाँ, और फिर मुनाफिकत को क्या, मुनाफिकों को अल्लाह ताला छोड़ देंगे? उनके लिए क्या है? अज़ाबुन अलीम। कहाँ होगा अज़ाबुन अलीम? बाजी जहन्नम के एकदम निचले उसमें लेवल। जी। अब देखिए एक हदीस सुन लिए। हजरत जैद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मर्तबा ये आयत के बारे में माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा है, तब से लेकर आज तक मुझे किसी ने इस आयत के बारे में नहीं पूछा। तो अच्छा हुआ तुमने पूछा। अब सुन लो। इससे मुराद बंदे को दुनियावी तकलीफें जैसे बुखार वगैरह तकलीफें पहुंचाना है। यहाँ तक कि अगर एक जेब में, एक पॉकेट में पैसे रखे हैं और ख्याल रहा कि उसे दूसरे पॉकेट में रखा है और दूसरे में हाथ डाला और वहां ना निकली, फिर दिल में टेंशन हुई, चोट पहुंची कि मेरे पैसे तो गायब हो गए, फिर दूसरी पॉकेट में हाथ डाला और वहां से पैसे मिल गए, तो ये जो थोड़ी देर के लिए टेंशन हुई, इस पर भी अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। यहाँ तक कि मरने के वक्त वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे खालिस सुर्ख होना हो। ये तिर्मिजी की रिवायत है कि हमने जो अभी पढ़े है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे माफ कर दे और अल्लाह जिसे चाहे उसे सजा दे। तो यहाँ पर है कि अल्लाह ताला मोमिनों को, जिनके दिल में तकवा है, जिनकी नीयतें अच्छी है, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को इस तरह माफ करते हैं कि अगर एक कांटा भी चुभे तो उसके कितने गुनाह माफ, अगर बुखार आ जाए, बीमार हो जाए तो उसके कितने गुनाह माफ होते हैं। वैसे ही अगर उसकी कोई चीज गुम जाए और वो अपनी चीज को ढूंढता रहे, जितनी देर वो अपनी चीज को ढूंढने में परेशान है उतनी देर तक उसके गुनाह माफ होते रहते हैं।
یہ کب ہوتا ہے؟ جوانی میں، بچپن میں یا بڑھاپے میں؟ बाजी पूरा लाइफ टाइम होता है। پورے لائف ٹائم ہوتا ہے. اور زیادہ کب ہونے لگتا ہے؟ بڑھاپے میں. بڑھاپے میں. تو یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ زندگی بھر آزماتا ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کی یادداشت کو کم کر دیتے، اور جب اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ پریشان رہتا ہے، اس کی ہر پریشانی پر اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اتنا پیار آتا ہے ایسے رب پر. کیا ہماری محبت نہیں بڑھتی ایسے رب پر؟ اور اگر ہم اللہ سے اپنی محبت، اپنا کنیکشن اور بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے عرش کے خزانے کی یہ 2 آیتیں پڑھنی ہے جو اس کے بعد کنکلوڈ ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. ایسا خزانہ ہے ان آیتوں میں، اتنی محبت بڑھے گی اللہ سے، اور اتنی رحمتیں ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں اپنے خزانے کو، ایسے اچھال کر بانٹنا چاہتے ہیں ان دونوں آیتوں میں. تو کیا ہم سمیٹنا چاہتے؟ کیا ہم سمیٹنے والے بنیں گے اللہ کے خزانے کو؟ کیا اللہ سے محبت بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو پھر سے جوائن ہوں گے اور ان دونوں آیتوں کو پڑھیں گے جو سورہ بقرہ کی کا کرکس ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے انشاءاللہ.